مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 100 بوری دھان ہے تو اللہ کے راستے میں 10 بوری نکال دیا۔ اگر آپ کے پاس 20 بوری دھان کے ہیں تو اللہ کے راستے میں 2 بوری نکال دیا۔ اگر آپ کے پاس 30 بوری دھان کے ہیں تو اللہ کے راستے میں 3 بوری نکال دی جائے، کیونکہ وہ اس مال کا حق ہے جو غریبوں سے وابستہ ہے، وہ غریبوں کو دے۔ اور اگر آپ نے اندازہ لگایا کہ میرے پاس 20 بوری تو ہے لیکن میرے گھر کے اخراجات اس سے زیادہ ہیں، تو آپ نے وہاں پر جو سوچا کہ نہیں دھان کی شکل میں تو نہیں نکالی جائے گا، پیسے کی شکل میں نکال دیا تھا۔ تو آپ کے پاس اگر 10 بوری دھان کے ہیں اور 1 بوری کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت دیا جائے گا۔ آپ اگر دھان کی شکل میں دینے کو تیار نہیں ہیں تو کم از کم یہ کریں کہ دھان 1 بوری کی جیسے مثال کا 10واں حصہ نکالنا اور آپ کے پاس 10 بوری دھان کے ہیں تو 1 بوری کی یا تو آپ قیمت ادا کر دیں یا پھر دھان ہی دیں۔ یہ غریبوں کا حق ہے۔ قارون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ جو کچھ کمایا ہے یہ میری محنت ہے، میری ذہانت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ وہ اپنے خزانے سمیت قیامت تک ہنساتا جایا رہے گا، وہ ہنستا رہے گا، وہ اپنے پورے خزانے سمیت قیامت تک وہ آج تک ہنستا ہی جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی دی ہوئی فصلیں ہوتی ہیں اس میں بھی غریبوں کا، مدارس کا، فقراء کا ایک حق وابستہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ دینے سے گھٹ جائے، دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی محتاجگی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو کوئی میرے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے بڑھ کر اسے دے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کا اندازہ لگایا ہوگا، آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو دن و رات اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک صاحب تھے وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں بہت زیادہ محتاجگی تھی، میرے گھر میں بہت زیادہ غربت تھی، میرے گھر میں کھانے کو کچھ اناج نہیں ہوا کرتے تھے، ہم لوگوں کی یہ حالت ہے۔ تو میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، مولانا اختر نصیر صاحب جو اس وقت مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، یہ سب ان کے والد نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ فرماتے ہیں یہ ان کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ مکرمہ کے یونیورسٹی کا پروفیسر بنا۔ ان کے والد کا عمل یہ تھا کہ جو کچھ بھی وہ مان کما کر آتے تھے ہاٹ بازار کرنے والے آدمی چائے بازار کے اندر وہ بازار کیا کرتے واقعات کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ بازار کرنے والے آدمی تھے، کچھ جو ہے کھلونا وغیرہ بیچا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کما کر آتے شام کو جوڑتے اور اس میں سے کچھ پیسہ جا کے پیدا میں کرتے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو ایک دسترخوان لمبا سجا کے پسند میں بچھاتے اور جو کوئی آتا سب کو روزے کھلاتے۔ نہایت غریب آدمی جب گھر میں کھانے کو نہیں تھا، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتوں سے نوازا تو ان کے 5 بیٹے ہیں اور 4 بیٹے مکہ مکرمہ میں بڑے عہدوں پر۔ ایک بیٹا وہاں کا انجینئر ہے حرم کا جن کا نام اصغر جمیل ہے، دوسرا بیٹا وہاں کا پروفیسر ہے جن کا نام نظیم انور ندوی المکی۔ جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا
फसलें काट ली है, अब जो है ये मदारिस वाले हमको परेशान करने के लिए आने वाले हैं। ये नहीं सोचना है, आपको तो उनका एहसान मानना चाहिए कि वो खुद आपके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। आपको खुद से जाकर देना भी नहीं पड़ता कि आप तलाश करके फिरें और जाकर के खो करके मदरसा ले जाकर मदरसा वाले आप पर एहसान करते हैं कि वो आपके दरवाजे पर खुद बहुत जो अल्लाह का हक है, यतीमों का हक है, गरीबों का हक है, मिस्कीनों का हक है, अपने दरवाजे पर अदा करता, अपने दरवाजे पर ही अदा करता। तुम्हें उतनी मशक्कत झेलने की जरूरत नहीं। अल्लाह का करम है, अभी आगनी का मौसम है, लोग आएंगे यहाँ, मस्जिद का भी आगनी होता है, उसमें भी इस तरह कमेटी फैसला करे, कमेटी तय करे, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करनी चाहिए और हर आदमी को अपना हक अदा करने की जरूरत है, क्योंकि मस्जिद से हर आवाम का एक हक होता है तो उसके साथ मुतसिल होता है, जुड़ा होता है, तो मस्जिद की चीज को भी तय करता है, उस हक को अदा करना हर एक की। इसी तरह जो माल अल्लाह ने आपको दिया है फसल की शक्ल में, उसमें गरीबों का हक है, मुहताजों का हक है। जो भी मदारिस वाले आपके दरवाजे पर आए, आप हर ना डांटे, ना फटकारे, आप हर उन्हें ना झिड़के, ये ना समझे कि ये लोग आकर हमें तंग करना चाह रहे हैं, बल्कि उनका एहसान मानना चाहिए कि मदारिस वाले हमारे दरवाजे पर आ गए, बस हमें वो हिस्सा जो गरीबों का है, मिस्कीनों का है, वो निकाल कर दे। और अगर अल्लाह के रास्ते में आपने ज्यादा दे दिया तो कोई गुलाम की बात नहीं, अल्लाह आपको ज्यादा से ज्यादा आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह व अनफिकू फी सबीलिल्लाह। ईमान वालों, जो कुछ मालो दौलत तुम्हारे पास है, ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है, ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कमाना चाहते हैं लेकिन कमा नहीं सकते। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फसलें उगाना चाहते हैं लेकिन अल्लाह ने ना तो उन्हें वो ताकत दी है, ना कुव्वत दी है, वो फसल भी उगा नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जिनको अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की नेमत है और उस नेमत का हक ये है कि उस नेमत में जो गरीबों का हक है, वो गरीबों का हक निकाला है। आज यहाँ मदरसे से भी बार बार होता ही ऐलान के लिए कहा गया है, दारुल उलूम हुसैनिया आपका सबसे अपना इदारा, करीबी इदारा और जिस इदारे का सबसे बड़ा हक है, दूसरे इदारे में देना सबको चाहिए, किसी को महरूम नहीं करना चाहिए, लेकिन गांव का जो अपना इदारा होता है, अपना मदरसा होता है, उसकी उम्मीदें अपने गांव से ज्यादा होता है। तो अपने गांव के इदारे का खास ख्याल रखना। अभी अगहनी का मौसम है, अगहनी के इस मौसम में हर शख्स कोशिश करे कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए इस मदरसे में मिला। इसी तरह जो दूसरे मदारिस वाले आए उसको भी आप कुछ ना कुछ दे दिया करें। यही दो वक्त होता है जिसमें मदारिस वाले और मसाजिद वाले आपसे उम्मीद रखते हैं। अगहनी का मौसम है और एक रमजान का, ये दो ही वक्त होता है जिसमें मदारिस वालों को भी एक उम्मीद होती है, मसाजिद वालों को भी उम्मीद होती है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वही उतरी है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को ये पैगाम सुना दीजिए कि जब भी कोई साइलिया का सवाल करने वाला उसके पास आए तो उसे हरगिज़ न छेड़े। जब भी कोई साइल उसके दरवाजे पर आए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरह दुहा की आयत का तर्जुमा है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि साइल जब तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो मुसलमानों की सबसे बड़ी
یہ ذمہ داری ہے اور اللہ نے اس سائل کو ہر چیز نہ جائے. اللہ